گلگت بلتستان کی تحصیل گوپس میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، تلیداس گاؤں کا 80% حصہ تباہ، 100 سے زائد گھر، مساجد، سکولز اور زرعی زمینیں متاثر، گاؤں سے دریائے خضر کا بہاؤ رک گیا، پانی آبادیوں میں داخل، 6 سے 7 کلومیٹر طویل جھیل بن گئی، زمینی راستے متاثر ہونے سے مقامی افراد تک رسائی محدود، راوشن میں 1 کلومیٹر تک سڑک بھی پانی کی نظر، پہاڑ پر موجود چرواہے کی بروقت اطلاع سے آبادی کا انخلا، بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ پاک فوج کا گوپس میں فوری ریسکیو آپریشن، 200 سے زائد افراد کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ریسکیو کیا گیا، پہاڑ پر سے چرواہے کی فیملی کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ جی بی اسکاؤٹس کو ایک ری ایکشن رسپانس فورس، سول انتظامیہ اور ریسکیو 1122 نے بھی فوری طور پر تمام وسائل کو متحرک کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کا متاثرہ علاقے کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے نقصانات اور ریسکیو کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا، متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا حالیہ قدرتی آفت میں 700 سے زائد اموات ہوئیں، آفت کی گھڑی میں وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا، این ڈی ایم اے اور پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، فیلڈ مارشل آرمی کے ریسکیو آپریشن کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ درختوں کی کٹائی کر کے کمرشل عمارتیں تعمیر کی گئیں، گلیات میں جنگل کی کٹائی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، انسانی کوتاہیوں کے باعث حادثات کی کوئی گنجائش نہیں، غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام سے متعلق جلد اہم اجلاس طلب کروں گا۔ وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو تحویل کرنے کی منظوری دے دی، وزیر اعظم کی سٹورز ملازمین کے حقوق کا مکمل تحفظ کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، متاثرین ہیضہ، ملیریا، ڈینگی اور جلدی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ بنیر سمیت 11 اضلاع میں ہیضے کے 2500 کیسز رپورٹ، سب کچھ بہہ جانے کے باعث علاقہ مکینوں میں ذہنی مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے متاثرہ اضلاع میں نفسیاتی امراض کا علاج کرنے کے لیے ٹیمز بھیجی جا رہی ہیں۔ سندھ اور وفاقی حکومت نے امداد کا وعدہ پورا نہیں کیا، ادھر صوبے کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں سست روی کا شکار، تباہی سے متاثرہ شہری تاحال نہ سنبھلے، شکوہ کیا کہ گھر رہنے کے قابل نہیں رہے، تاحال حکومتی مشینری کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب صوبے میں مزید بارشوں کا الرٹ بھی جاری، 23 سے 26 اگست کے دوران برسات متوقع ہے، ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری، بنیر، سوات، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں 7ویں روز بھی ریسکیو آپریشن۔ کور آف انجینئرز کے دستے نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے 4 پل کو 6 دن کی قلیل مدت میں مرمت کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ باجوڑ اور دیر کا رابطہ بحال ہونے پر عوام کا پاک فوج کا شکریہ۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر سامان کی فراہمی بھی جاری۔ برطانیہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر کے مطابق امداد سے خشک راشن، میڈیکل کیمپ، واٹر چینلز کی مرمت اور متاثرین کو رہنے کی سہولت فراہم کی جا رہی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ریسکیو مرحلہ مکمل ہو چکا، ریلیف اور بحالی کے کام جاری، صوبائی حکومت کی ہر سطح پر معاونت کریں گے۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں کی جانب گامزن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کے مستقل تعاون پر اظہار تشکر۔ 11ویں این ایف سی ایوارڈ کے لیے اہم پیش رفت، صدر مملکت نے نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل نو کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین ہوں گے، چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اراکین مقرر۔
नासिर महमूद खोसा पंजाब के मेंबर NFC होंगे। डॉक्टर असद सैयद सिंध, डॉक्टर मुशर्रफ रसूल KP और फरमानुल्लाह बलूचिस्तान के मेंबर मुकर्रर। कौमी मालियाती कमीशन वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगा। वफाक और सूबों के दरमियान मालियाती वसाइल की तकसीम की तजावीज़ देगा। अखराजात का भी जायज़ा लिया जाएगा। मेहनत करके मुल्क को उस मकाम तक ले जाएंगे जहां कर्जे ना लेने पड़े। मेरिट को अपना लें तो तरक्की में दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को ज़रूरी तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। बोले ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बनी तरजीह है। बच्चे तरबियत हासिल करके मुल्क को बहरान से निकालें। बलोचिस्तान को तरक्की की दौड़ में दीगर सूबों के बराबर ला रहे हैं। बलोच तलबा बहुत ज़हीन है। लैपटॉप स्कीम समेत हर प्रोग्राम में बलोचिस्तान का कोटा 10% रखा है। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA के AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, आला सतह इजलास की सदारत की। गुज़श्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के पूछने पर पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है कि 2 रोज़ में 2 बेटों की गिरफ्तारी उन पर दबाव डालने का हथकंडा है। ये लोग चाहते हैं बानी PTI का पैगाम आवाम तक ना पहुँचाऊँ, मगर हम डरेंगे नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी सियासी तनाव पैदा करने का हरबा करार दे दिया। कहा, हम जब भी तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। इस साजिश को ख़त्म करना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है कि शाहरेज का PTI के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस को भी 2 साल बाद उनकी याद आई। काफी ज्यादा पानी है, बच्चे सारे डूबे पड़े हैं, घर बार सब भीगा पड़ा है, सारे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। पत्नी कैसे निकलेगा यहाँ से पानी। हमेशा यही होता है, हर साल की तरह ऐसे ही है। पानी का बहुत बारिश तो हो ही रही है, लिहाजा पानी का कोई सूरत हाल नहीं। कल से पानी भरा हुआ, क्या करें, इंतजामिया कुछ कर नहीं पा रही है। हालिया बरसात ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। 2 दिन की बारिश के बाद शाहराहों पर से पानी साफ, मगर मुल्हका इलाकों और सड़कों पर पानी और कीचड़ मौजूद। गली मोहल्लों की सूरत हाल अबतर, सफाई का अमला गायब। अहम तरीन सड़कें टूट फूट का शिकार। नए तामीर रोड्स पर भी गड्ढे पड़ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के तमाम अंडरपासेस से पानी क्लियर करने का दावा। मजीद बोले, कराची के नालों में 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश है। 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर नाले साफ ना होते तो इतना पानी कैसे निकलता। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया पूरा कराची डूब गया। बताएं फिर मुनम जफर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इन रास्तों से पहुंचे। कराची के तमाम अहम इलाकों से पानी निकाले जाने की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई है। मुराद अली शाह की कमिश्नर कराची को शहर से मुकम्मल निकासी आपका हुक्म। ईरान के पास वक्त कम है, ठोस मुज़ाकरात करना होंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की वार्निंग। बोले, तेहरान ने अगर कोई पायदार और काबिल तस्दीक मुआहदा न किया तो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को ख़त्म नहीं होने देंगे। उधर बरतानिया ने ईरानी तेल के ताजर मोहम्मद हुसैन शमखानी और 4 कंपनीज पर पाबंदियाँ लगा दी। असासे भी मुंजमद। रवा साल यूरोप में जंगलात की आग का बदतरीन साल। अब तक 10 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर हर शय जलकर राख हो चुकी। माहिरीन ने वजह मौसमियाती तब्दीली, शदीद गर्मी की लहर और ज़मीन के गैर मुतवाज़न इस्तेमाल को करार दे दिया। उधर अमरीकी रियासत एरिज़ोना में गर्दालू तूफ़ान, फिनिक्स और टेम्पे समेत दीगर इलाके लपेट में आ गए। फ़ज़ा में आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। AI चैटबॉट ग्रुप के सार्फिन की बातचीत सर्च इंजन्स पर लीक। 3,70,000 से ज़ायद चैट रिकॉर्ड्स गूगल पर आम हो गए। पासवर्ड्स, तिब्बी मालूमात समेत दीगर डाटा भी शामिल। माहिरीन ने ग्रुप लीक को प्राइवेसी बहरान करार दे दिया।